अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस हार्वेस्टर के बारे में। ना सिर्फ हम इसके देखेंगे बल्कि इसको जो चलाने वाला है उससे मुकम्मल इसका इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये कितनी अर्निंग कर रही है। आप सुन के हैरान और परेशान रह जाएंगे कि एक सादा सी दिखने वाली ये मशीन कितनी कमाई कर रही है। तो दोस्तों, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सामने आप मशीन देख रहे हैं, ये आम रूटीन में जो हार्वेस्टर इस्तेमाल होती है वही है, सिर्फ सामने का ये ब्लेड चेंज किया हुआ है जो कि 6 लाख में ये ब्लेड बन जाता है। बकिया पीछे वाली मशीन वही है जो आम जैसे गंदम और चावल काटने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है, बिल्कुल वही मशीन है। और इस मशीन के आने की वजह से किसानों को जो फ़ायदे हुए हैं वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये सिर्फ 8,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से लेती है उसको मकई निकालने का। और पहले किसानों को ये मकई तड़वाना पड़ती थी, ये जो छलियाँ लगी होती हैं उनको तड़वा के बाहर निकाला जाता था। तुड़ाई के पैसे लगते थे 7,000 रुपया, तोड़ने वालों को दिया जाता था 2,000 रुपया, जो है ज़मीन से बाहर निकालने वालों को दिया जाता था। और फिर उसके बाद ऊपर से ये कुछ खग्गे बच जाते थे, उसको उतारने का ख़र्चा अलग से पड़ता था। फिर उनको खुश करके फिर मशीन के ज़रिए छली से बीज अलग करने का ख़र्चा वो अलग पड़ता था। यानी कि तकरीबन 16-17 हज़ार रुपया पर एकड़ के हिसाब से ये पड़ जाता था। लेकिन अभी ये हार्वेस्टर के आने की वजह से ये सिर्फ़ और सिर्फ 8,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से ये निकाल देती है। तो चलिए अभी इसका कुछ रिज़ल्ट देख लेते हैं कि ये कटाई किस अंदाज में कर रही है। ये जो पौधे गिर जाते हैं उसको ये सफाई नहीं करेगी, वो छली ज़ाया हो जाएगी, या फिर कोई बंदा वगैरह लगा के ये बाद में आप चुनाई कर सकते हैं। जैसा कि ये बाबा जी हैं, ये चुनाई कर रहे हैं अपने ये जानवरों के लिए, उनको खिलाने के लिए। और बकिया रिज़ल्ट ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साफ़ इसने कर दिया है, दाने इतने ज़ाया नहीं होने देती, सिर्फ वही ज़ाया होंगे जो नीचे गिर जाएगा पौधा। बकिया ये परफेक्ट कटाई कर रही है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं मशीन के ऊपर आ गया हूँ, ये ऊपर से भी आप देख लें। और बहुत ही जल्द मैं इंटरव्यू शुरू करने वाला हूँ। तो आपसे मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दिया करें ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखिए, ये जैसे ही छल्ली उतर रही है तो आगे वो मशीन के अंदर जा रही है और ये फ़ौरन दाने अलग कर देगी और छल्ली को अलग कर देगी। तो ये भाई हैं जो ड्राइव कर रहे हैं इसे। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर लें। अस्सलाम वालेकुम भाई। भैया मशीन किन्ने दी होंदी है? ये कोई एक मशीन होना ही है क्लास के। अच्छा बड़ी DX 66 है। अच्छा 60 लाख रुपये की है। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। अच्छा ਯਾਰ 5 ਨਾਲੀ ਦਾ ਕਟਰ ਹੈ और 6 ਨਾਲੀ ਦਾ। अच्छा सही। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। अच्छा ਤੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਕਟਰ ਲੈਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾ ਕੇ? ਕਟਰ ਪਾ ਕੇ। अच्छा सही। अच्छा, अगर कोई हार्वेस्टर बना लेंदा 6 लाख च और 3 लाख च, तो की समझते हो साल चो किन्ने ये तो अर्निंग कर सकता है? क्योंकि ये मुंजी भी वड़ करती है, कनक भी वड़ करती है, हर चीज़ वड़ सकती है। अगर तुम कारोबार करो ना 3 लाख साल की पूरा है। सही माने किया जाए तो 3 लाख कर जाती है। सारे सीजन लाओ, हर चीज़ बढ़ती है। केड़ा सीजन लाती है भला? वड्डो। अच्छा फिर रंग लेदा सूरजमुखिया वड्डो, सरों वड्डो। अच्छा हर चीज़ बढ़ती है दुनिया की। चाला वड्डो। सही। ते सूरजमुखिया वो वड्डण वास्ते लैदा कटर हुंदा है या आम? दूसरा कटर नहीं होता जरा आम ही सारे आगे चढ़िया होता है। अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही हर चीज़ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ है। सिर्फ मकई है इस कटर ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ है। सही हो गया, ठीक। बाकी हर चीज़ उसे कटर ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ है। सुने शाले का बीवी बनाई होंदी है। हाँ, शाले का बीवी बनाई। अच्छा, ड्राइवर ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ड्राइवर फर्को वर्गी होता है भरावा, ਇਹਦੇ ਤੇ ऑपरेटर होता है। अच्छा ऑपरेटर अगर पूरा ऑपरेटर है ना
ਉਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਵਾਣੇ ਹੋਣ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਗਰੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਉਡਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਮਾਲਕ ਅੱਗੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਹੀ। ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ। ਸਹੀ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਬਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੁਕਲਦੇ ਆ। ਸਹੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਘੁਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ। ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਦਰਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੂ ਮੇਰੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰ? ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ 80-70 ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਟਾਈਮ 80-70 ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਨਾ 60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜੋ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਮਕਈ ਵੱਢ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 23-24 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਵੱਢੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ। 24 ਕਿੱਲੇ ਵੱਢ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 8000। 8000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਸਾਲ ਹੁਣ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲੀ ਵੱਢਣ ਡਏ ਆ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 4x4 ਕੀਤਾ। ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ 8000 ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 24 ਕਿੱਲੇ ਨਾਰਮਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਵੱਢ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਦੀ 24 ਵੱਡੇ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 15 16 17 15 16 17। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ 4 ਕਿੱਲੇ। 6-7 ਇਹ ਵੀ ਵੱਢ ਜੜੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਆ ਵੱਢ 12 ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 4-5 ਹੋਰ ਵੱਢ ਗਏ। ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਨਾਰਮਲ ਵੀ 15 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਲਾ। 15 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਕਿੱਲੇ ਯਾਨੀ 8 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ 1,20,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਖਰਚਾ ਨਾ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ 40-50,000। 40-50,000 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ 50,000 ਲਾਓ। ਯਾਨੀ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੱਕਾ। ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਕਈ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਕਈ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਮਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਢੋ, ਇੱਥੇ ਵੱਢ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾੜੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਕਈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ 400 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵੱਢ ਛੜੀ। ਅੱਛਾ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 5-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 400 ਕਿੱਲਾ ਵੱਢਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਯਾਨੀ 8 ਚੋਕਾ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਮਾ ਲਿਆ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਲਈਏ। 10 ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਟੀਏ ਤੇ 16 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ 2 ਸੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਣਕ ਹੀ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਈ। 1000 ਕਿੱਲਾ ਕਣਕ ਵੱਢੀ। ਅੱਛਾ। ਸਹੀ। 8 ਕਣਕ 'ਚ ਬਚਾ ਲਿਆ, 16 ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 24। ਮੁੰਜੀ 'ਚ ਵੀ 6-7 ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 32 ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਰਚਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਵੀਂ ਲਈ ਹੋਏ, ਸਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੁਣ 5 ਨਾਲੀ ਦਾ ਕਟਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਗਰ 8
नाली का होए ते दिहाड़ी च वड्डे 25-30 किले 40 किले वड्डे ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ 5 ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ 1 2 3 4 5 ਖੇਲਾਂ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ 5 ਖੇਲਾਂ ਕੱਢਿਆ 1 2 4 5 ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨੈਟ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 24 ਖੇਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਸਰ ਚ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਮਲਣਾ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸਹੀ यानी कि मकई कट्टण वाली इंग्लिश च ले लो या बोल लो सही हो या सीधा सीधा गूगल से पंजाबी च बोलो मकई वड्ढण वाली मशीन घलो जी अच्छा गूगल से सही स्पीकर ऑन करके ठीक हाँ ये बड़ा वड्डा होंदा है पूरा बीघा इको फेरे च लै जांदे ने ओहदे बाहर सही क्या बात है चलो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।